नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਰਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ रस का स्थाई भाव सही मेल खाण वाला नहीं है या किस रस का किहड़ा स्थाई भाव है। इस प्रकार के प्रश्न वधेरे पूछे जाते हैं तो उसे दी प्रैक्टिस के लिए अज मैं लैके आया हाँ रस के प्रकार अते उन्हां दे स्थाई भाव। ये आपां पढ़ने नहीं समझांगे भी ते नाल ही नाल प्रैक्टिस करांगे कि इम्तिहान के लिए अपने ये याद भी हो जाए। तो सब तो पहले आ कि रस के प्रकार। रस एक चेतनामय आनंद स्वरूप है ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਸ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸ ਦੇ ਭੇਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ रस के कई भेद दसे हैं। भारत के प्राचीन साहित विच सुख रूप विच 9 रस, मुख रूप विच साहित के अंदर 9 रस बने गए। हुण आपां 9 रस देखने ने किहड़े ने ते इस दे नाल ही आपां देखांगे कि ये 9 रसां दे स्थाई भाव ने जिहड़े वो किहड़े है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि अपने कोल ਜਿਹੜੇ ਇਹ 9 रस ने, पहले तो ये 9 रस ही ਆਪਾਂ देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि ये ਕਿਹੜੇ ਨੇ, फिर इस तो बाद देखांगे ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जुड़े हुए स्थाई भाव। पहला आ जाता है अपने कोल श्रृंगार, फिर आ जाता है हास रस, उस तो बाद है करुणा रस, फिर आ जाता है रौद्र रस, उस तो बाद है वीर रस या फिर वीर रस भी इसमें कह दिंदे आपां, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस ते लास्ट आ जाता है शांत रस। एक बार फिर देख लेने इन्हों आप किहड़े 9 रस ने। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस या फिर वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस ते 9वां आ गया अपने को शांत रस। हुण आपां इन्हां नूं समझ लैने हाँ कि किहड़े रस का भाव है जिहड़ा वो किहड़ा है। सब तो पहले आपां गल करते हैं श्रृंगार रस की। इसका स्थाई भाव प्रेम या फिर प्रीत है, यानी श्रृंगार रस का स्थाई भाव की है, प्रेम है, प्रीत है या फिर आपां कह दिंदे हैं कि प्यार है। यानी प्यार के वलवले जिन्हां साहित्यक किरतां दे राहीं जिहड़े हालातां दे राहीं अपने देखण च प्रगट हुंदे ने, मन उस टाइप का हो जाता है तो उन्होंने आपां किहड़े भाव के तहत समझते हाँ, उसनूं आपां स्थाई भाव उसका आ जाता है प्रीत ते उसका रस आ जाता है श्रृंगार रस। बहुत सारे किस्सियां के अंदर श्रृंगार रस है जिहड़ा वो घुट के भरिया होया है। फिर आ जाता है अपने कोले हास रस। बहुत ही सरल है, सीधा जिहा हिसाब है कि इसका स्थाई भाव है हासा, यानी जदों कोई रचना पढ़ के अपना मन खुश हो जाए, हसन लग जाए, हासी आ जाए आपां नूं, या फिर अपने जिहड़े हाव भाव ने वो हसन के टाइप के हो जाण तां उन्हां नूं उसनूं आपां किहड़ा नाम देंगे, हास रस का नाम देंगे। तो उसका स्थाई भाव किहड़ा होएगा, हासा होएगा। यानी हास रस का कारण की होएगा, हासा होएगा। फिर इस तो बाद तीसरा अपने कोले जिहड़ा आ जांदा वो आ जांदा करुण रस। यानी इसका स्थाई भाव है शोक। यानी करुण रस का मतलब स्थाई भाव की है, शोक। यानी कोई जो अपने शोक का हालात होंदे ने, दुख के अंदर जो शोक आपां स्थिति चो गुजर रहे होंदे हैं, किसी की मौत हो गई तो उस कारण जो शोक मना रहे हैं आपां, तो उदों मन करुणा दे नाल भर जाता है। तो बस यह करुणा रस है कि उसका भाव हो जाएगा, स्थाई भाव है जिहड़ा वो हो जाएगा शोक हो जाएगा। फिर चौथा आ जाता रौद्र रस। रौद्र का मतलब हो गया गुस्सा, यानी इसका स्थाई भाव की हो गया क्रोध या फिर इनू आप कह देंगे गुस्सा। जदों अपना मन के अंदर गुस्सा भर जाए तो उन्होंने आप किहड़े रस कहांगे, उन्होंने कहांगे रौद्र रस, क्योंकि वह भाव स्थाई भाव है जिहड़ा रौद्र रस का वो क्रोध या फिर गुस्सा है।
फिर इस तो बाद आ जाता अपने को वीर या फिर वीर रस। इसका स्थाई भाव है उत्साह। उत्साह का मतलब होंगे जोश। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰਸ। ਭਿਆਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੈ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਅਦਭੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚੰਭੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਅਸਰਜ ਯਾਨੀ ਵਿਸਮੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਮੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਚੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬਈਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਭਤਸ ਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਘਿਰਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਿਰਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਭਤਸ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9ਵਾਂ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਟੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਸਾ। ਕਰੂਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੋਕ। ਰੋਦਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਭੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਰਜ। ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।